شام کو تمہیں لینے آؤں یا وہیں رکو گے؟ پتہ نہیں، شاید رک جاؤں۔ لگتا ہے تمہاری ناراضگی ابھی تک ہے۔ کون سی ناراضگی؟ پھوپھی کی خاطر جا رہا ہوں، اس وقت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا میں۔ جیسا بھی ہو بتا دینا۔ چلو بیٹھو۔ ارے یہ سب تم نے اکیلے کیوں پکایا ہے؟ تمہیں پتا ہے نا مجھے کھانا بنانا بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہ سب ابھی مناسب نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے جو دوا دی تھی اسے کھانے کے بعد میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں، اور ابھی بھی وہ دوا لی ہے۔ میرے کام کرنے سے تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ شاید پجمان آیا ہے۔ ہاں لگتا ہے پجمان آیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ہاں سب ٹھیک ہے، اندر آؤ۔ پھوپھی کیسی ہیں؟ فی الحال ابھی ٹھیک ہیں۔ کہاں ہیں؟ آپ کو یقین ہے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ خود پھوپھی جان نے بتایا، کہا میں تمہیں خود بتانا چاہ رہی تھی۔ اس ٹائم میں ایسی دعوت کیوں کی پھوپھا؟ تم اسے جانتے نہیں کیا؟ وہ تو ہمیشہ دوسروں کو تسلی دیتی رہتی ہے۔ جی۔ اچھا تم اندر جاؤ جاؤ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ پھوپھی جان؟ ماندو، جی آپ کون؟ آپ سعید بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں۔ جی میں بینک سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آج آپ کے 2 چیک ہمارے پاس آئے ہیں۔ 2 چیک؟ اس کی رقم کتنی ہے؟ ایک 5 لاکھ جبکہ دوسرا 3 لاکھ کا ہے۔ آپ کچھ دن روک نہیں سکتے کیا؟ نہیں سعید صاحب، چیک کلیئر ہے۔ اگر آپ نے 1 گھنٹے میں پیسے نہیں بھرے تو چیک ریٹرن ہو جائیں گے۔ آخر اتنے پیسے میں 1 گھنٹے کے اندر کہاں سے لاؤں؟ دیکھیے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ خدا حافظ۔ سلام۔ ایسے کھڑے ہو کے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ کہاں تھے تم؟ چلو جاؤ اپنا کام کرو جا کے۔ بہت اچھا صلہ دے رہے ہیں آپ حاجی صاحب، اب لوگوں سے میرا پیچھا کرواتے ہیں؟ نہیں جناب، حبیب نے اچانک آپ کو بینک میں دیکھا تھا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں آپ کو جواب کیوں دوں؟ بولیں۔ صحیح کہتے ہو، سعید کو جواب دو گے تو بہتر ہوگا۔ وہاں جاؤ۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی آئیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ معدت صاحب کے رشتہ داروں میں سے ہیں؟ جی آپ کو کوئی کام ہے؟ وہ دراصل اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ جی جی ضرور، اندر آئیں جناب۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات توجہ سے سنیں گے۔ آپ اندر تو آئیں۔ شکریہ۔ کوئی بات نہیں۔ بہت شکریہ۔ تشریف رکھیں۔ بہت شکریہ۔ جی کیا حکم ہے میرے لیے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم خود انصاف کرو۔
खुद को सईद की जगह रखकर सोचो, फिर पता चलेगा तुम्हें। आप ठीक कह रहे हैं हाजी साहब। हमारी औकात ही क्या है कि आप जैसे अमीरों की तरह बैंकों में अकाउंट खोलें, और वो पैसे मेरे पास ये मकान बेच कर आए हैं और ये उसके कागजात हैं। ये चंद दिन पहले का है। कुछ और पूछना है? तो तुमने अपना घर क्यों बेचा? मेरे घर के बिकने का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, समझे आप? मिल गया जवाब आपको हाजी साहब। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ सोहराब। मैंने अब तक तुम्हारे बारे में सईद को कुछ नहीं बताया। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अब सोच लिया है कि मैं सईद के लिए काम नहीं करूंगा, और बहुत जल्द आप ये खबर सुन लेंगे। जनाब, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप उसी औरत के शौहर हैं ना जो हाजी अब्बास के पास आई थी? उन्होंने अर्ज किया था नाम एक जैसा है, बस यही ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? मैंने आपसे कोई गलत बात तो नहीं की जो आप गुस्सा हो रहे हैं? माफ कीजिएगा। और हाँ, हाजी अब्बास ने एक ही शादी की है। क्या मरहूमा तलत साहिबा हाजी अब्बास साहब की साहब का ज़ौजा नहीं थी? ये तलत कौन है? जनाब, मजीद ऐसी बातें बिल्कुल मत करें। आप मजीद ऐसी बातें ना करें तो अच्छा है। हाजी अब्बास की इस बाजार में बहुत इज्जत है और ये बातें उनकी शान के खिलाफ हैं। आपको गलत फहमी हुई है। मैं इस बाजार में उनकी इज्जत खराब करने नहीं आया और ना ही नीयत है। और आप ना चाहते हुए भी ये काम कर रहे हैं? लगता है आप उस अब्बास मुअद्दद की तलाश में जो तलत नामी औरत का शौहर है। और मैं वाजे कर दूं, उस बंदे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और ये सब बातें आपकी वाइफ को बता दी हैं। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? बात यह है कि हाजी साहब खुद कहते हैं कि उनकी पहली शादी हुई थी। अच्छा, कोई बात नहीं। लगता है आप मेरी मदद करना ही नहीं चाहते। माफ कीजिएगा, आपको जहमत दी मैंने। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मवद्दत साहब कैसे हैं? फरमाइए, कैसे याद किया? आप लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफी क्यों की? मगर हुआ क्या? आपके शौहर ने बाजार के कोने कोने में जाकर मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। मेहरदाद, वो ऐसा क्यों करेगा? आप उसी से पूछें। अभी तो वो नहीं है। आप बताएं क्या बात हुई है? देखिए मोहतरमा, मैंने आप पर एतमाद किया और अपनी जिंदगी का राज बताया। किसी को भी नहीं मालूम था कि मेरी 2 शादियां हुई हैं। आपके शौहर ने सबको जाकर ऐसा क्यों कहा? नहीं नहीं, मेहरदाद ने ऐसा नहीं किया होगा। वो तो आपके साले को जानता तक नहीं है। क्यों नहीं जानता? वो जानता है उसे। मेहरदाद ने जाकर अभी 1 घंटे पहले सईद को सब कुछ बताया है। यकीन करें, मुझे इस बात का नहीं पता। शर्मिंदा हूँ। आपके शर्मिंदा होने से मसला हल नहीं होगा। मोहतरमा, आज के बाद मुझे तंग करने की कोशिश मत करना। तुमने ऐसा क्यों किया मेहरदाद? हेलो। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज आप दुकान पे आएंगे क्या? नहीं, मैं आज नहीं आऊंगा। शाम को भी नहीं? कुछ पता नहीं। कहाँ जाना है? वरामैन जाना है काम से। खैर तो है हाजी साहब? मुमकिन है शाम तक ना आ पाऊं मैं। बिनाई के ऑर्डर का क्या करें? तुम खुद देख लो कि क्या करना है। सुनो हबीब, किसी को मत बताना कि मैं वरामैन जा रहा हूँ। अकेले जाना है? हाँ। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस बार तो हाजी अब्बास ने मदद कर दी, बाकी चेकों का क्या करोगे?
वो मैं खुद ही देख लूंगा। ठीक कह रहे हैं सईद साहब, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि इन चेकों का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन याद रखें एक चीज से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। किस चीज से? 2 महीने की तनख्वाह रह गई है मेरी। मेरे पास पैसे नहीं है। चलें, आपकी बात सही है, आपका कारोबार भी अब बैठ गया है, पैसे भी आपके पास नहीं है, तो मुझे जाने दीजिए, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा। क्या? मैंने कहा इस सूरत हाल में इस दुकान का, इस कारोबार का आप खुद सोचें अब फायदा क्या है। आप खुद देख रहे हैं कि हर रोज कोई न कोई कर्ज खा पुलिस के साथ चला आता है। हम क्या करें? हम रोज डरते हैं। क्या करना चाहते हैं आप? तुम बताओ क्या करूं मैं अब? पूरे 30 साल से इस दुकान का चर्चा है बाजार में, एक ही रात में बंद कर दूं? हाँ, ये किसने कहा दुकान बंद कर दो? एक मशवरा है, इस दुकान को किराए पर दो ताकि कुछ तो पैसे आए। हाँ ना, किराए पे दे दूं ताकि बाजार वालों के सामने मजीद बेइज्जत हो जाऊं तो लोग यही कहेंगे ना कि सईद अखवान का दिवालिया हो गया, अब घर पे बैठेगा। तुम चाहते हो कि मैं यही काम करूं? हाँ, अच्छा, नहीं करें ये काम। मैं अब मशवरा देने की गुस्ताखी नहीं करूंगा कि आप ये काम करें या आप ये काम न करें। अगर मैंने ये सब कुछ कहा तो सिर्फ आपकी हमदर्दी में। ओहो, जरा हालात बेहतर होने दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उन थोड़े से पैसों का मोहताज हूं जो मुझे आप बहुत मुश्किल से देते हैं। अगर आप वो भी न देंगे तो आप बताएं मैं जिंदगी कैसे गुजारूं? देखें सईद साहब, अगर तनख्वाह वगैरह न मिले तब भी कोई बात नहीं, मेरे दिल में आपके लिए बहुत हमदर्दी है, लेकिन मैं यहां दुकान में बैठकर आपकी बेएतमादी और बदगुमानी और उस लड़के हबीब की जासूसी कब तक बर्दाश्त करता रहूंगा? कौन सी जासूसी? हाँ बताओ। सईद साहब, आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे मालूम था तुम जल्दी या देर से ये बातें जरूर करोगे। मुझे मालूम है तुम सब एक जैसे हो, जब किसी से फायदा हासिल ना हो फौरन उसे तना छोड़ देते हो। तुम भी जाना चाहते हो ना? सईद साहब, मैं नमक हराम नहीं हूँ। फजूल बात मत करो, बच्चे हो अभी। क्या तुम कहीं और काम करना चाहते हो? अगर आप इजाजत देंगे तो कर लूंगा। मैं आज ही अपना सामान ले जाना चाहता हूँ। अगर ले जाऊं तो कोई मसला तो नहीं? जाहिर है तुम्हें इतनी जल्दी है, कहीं और काम मिल गया है तुम? नहीं, मुझे अब कालीन धोने का काम करना है। अच्छा है, तरक्की हो गई। कालीन बेचने से कालीन धोने का काम बेहतर है। अगर इतनी ही जल्दी है तो शाम तक आप अपना सामान इकट्ठा करके जा सकते हैं। सईद साहब, अगर मुझे घर चलाने के लिए खर्चा मिलता तो काम ढूंढने में कभी जल्दी ना करता। मेरी जल्दबाजी को बेवफाई न समझिएगा। अब इजाजत दें।
ہاں بھائی، یہ والی تازی ہے، آپ یہ والی لے جائیں. بہت شکریہ. अस्सलाम वालेकुम जनाब. وعلیکم السلام. खैरियत से हैं? جی ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک. माफ कीजिए जनाब, वो इमारत किसकी है? وہ رہائشی بلڈنگ ہے سرکار. یہ تو میں جانتا ہوں. وہ دراصل میں ایک آدمی کو تلاش کر رہا ہوں جو 30 سال پہلے اسی عمارت میں رہتا تھا جو آج سامنے ہے، رہائشی کمپلیکس. کیا آپ کو معلوم ہے؟ اچھا جی، میں تو یہاں نیا آیا ہوں، مجھے صحیح سے معلوم نہیں. آپ پہلی منزل کی گھنٹی بجاؤ، فرش پور صاحب ہوں گے، وہ آپ کی مدد کریں گے. اچھا جناب، بہت شکریہ. کوئی بات نہیں، سلامت رہیے. اچھا جی، خدا حافظ. خدا حافظ. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام، فرمائیے. معاف کیجیے گا جناب، میں کسی کو ڈھونڈنے آیا ہوں یہاں پر. آپ کو اس عمارت میں رہتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 30-40 سال ہو گئے. اچھا. السلام علیکم. ارے اندر آئیے نا. ارے ان کو اندر بلاؤ. حاجی صاحب ارے اندر نہیں آئیے نا، نہیں، ایسی اندر کوئی آئیں. بات نہیں، میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. بس آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. فرمائیے. کیا آپ کو ایس ایچ او رجبی کی فیملی یاد ہے؟ ایس ایچ او رجبی؟ ہاں، وہ اس تھانے کا ایس ایچ او تھا. اچھا، وہ جو انقلاب میں مارے گئے تھے نا. جی. کیا آپ کو ان کی فیملی کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ تو یہاں سے چلے گئے تھے. کہاں چلے گئے؟ اس کے مرنے کے بعد اس کی فیملی نے ورمین چھوڑ دیا تھا. لیکن گئے کہاں؟ پتا نہیں، لیکن میں نے سنا ہے اس کا بیٹا تہران میں ہے. ان کی ایک بیٹی بھی تھی. کیا آپ اس کی بیٹی کو جانتے ہیں؟ طلعت. جی ہاں. باپ کے مرنے کے بعد دربدر ہو گئی بیچاری. وہ بیچاری بدقسمت عورت 1 سال یہاں رہی اور پھر تہران چلے گئی. سنا ہے اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی کیونکہ اس کے شوہر کی وجہ سے اس کے باپ کا قتل ہوا تھا. نہیں، اس نے اپنے بچوں کی خاطر تہران چھوڑا تھا. ان کا کوئی بچہ بھی تھا؟ اس کی ایک بچی تھی صاحب کا شوہر وہ سے. کہتی تھی کہ میری بیٹی کو بڑے ہونے کے بعد اسے نانا کی موت کا پتہ نہ ہو. شاید اسی لیے وہ یہاں سے اپنے بچوں کو لے گئی. آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ میں ان کے رشتہ داروں میں سے ہوں جناب. آپ کیسے رشتہ دار ہیں جس کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات نہیں ہے؟ میں کئی سالوں سے یہاں تھا نہیں، اس لیے مجھے ان کی خبر نہیں ہوئی. میں کیسے ان کو اور ان کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ سکتا ہوں؟ جی پوچھیں. ہو سکتا ہے حاجی عماد کو پتا ہو، کیونکہ اس نے یہ جگہ خرید کر یہاں پر یہ عمارت بنائی ہے. آپ معلوم کر سکتے ہیں، وہ گھر پہ ہوں گے. ابھی تو نہیں ہوں گے. معاف کیجیے گا، میں ایک خاص کام سے تہران سے ورمین آیا ہوں. دیکھیں محترمہ، آپ مجھے ان کا ٹیلی فون نمبر یا ایڈریس دے سکتے ہیں؟ آپ کی بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ میں بار بار تہران سے ورمین نہیں آ سکتا. دیکھیں، ہم آپ کو جہیز کے لیے کچھ رقم دے سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ زیادہ نہیں ہوگی. 1 لاکھ ہو سکتے ہیں. صرف 1 لاکھ؟ 1 لاکھ کا کیا کریں گے؟ اتنی مہنگائی ہے اور ہمیں لڑکی کا پورا جہیز جمع کرنا ہے. جی بالکل. جن لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہم ان کے نام لکھ کر مخیر حضرات سے رابطہ کرتے ہیں، پھر وہی ہماری مدد کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اصل میں ہماری پہلی بچی ہے جس کی ہم شادی کر رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. احسان ہوگا. شکریہ. کوئی بات نہیں، یہ لیں، آپ یہ پر کر کے مجھے دے دیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. کوئی آپ بات کا. نہیں. یہ پین لے سکتا ہوں؟ جی لے لیں. السلام علیکم مرضیہ صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہو؟ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، تم میں سناؤ. بھی بالکل ٹھیک ہوں. آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تمہیں نہیں پتا میں کیا کرتی ہوں؟ حاجی صاحب نے مجھے فون کر بتایا تھا کہ آپ گھر پر اکیلی ہو. اچھا. اس لیے میں سمجھی آپ یہاں نہیں آؤ گی تو میں کام کرنے آ گئی. میں بھی گھر میں بور ہو رہی تھی، اس لیے یہاں آ گئی. معاف کیجیے گا مرضیہ صاحبہ، میں آپ کو ٹیسٹ رپورٹ دینا چاہ رہی تھی جو میں خود چاہ کر لے کر آ گئی تھی، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی، اس لیے میں نے حاجی صاحب کو فون کیا. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ جیسی نیک خاتون کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. دیکھو بیٹا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن چند دنوں کے لیے یہ سارا کام بھول جائیں. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں یہاں کا سارا کام سنبھال لوں گی. دیکھو بیٹا، زیادہ پریشان نہ ہو. میں ابھی زندہ ہوں، مری نہیں. اللہ نہ کرے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں. میں اس فیملی کے پاس جاتی ہوں، ان کا باقی کام کرنا ہے. میں ان کی فائل آپ کی ٹیبل پر رکھ دوں گی، آپ آ کر خود چیک کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، جاؤ تم، میں آتی ہوں.
جی جناب فرمائیے. کیا یہاں کے مینیجر رجبی صاحب ہیں؟ جی. وہ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ جی وہ اپنے دفتر میں ہوں گے. آپ ایسا کریں سامنے والی سیڑھیوں سے اوپر چلے جائیں. آپ کا بہت شکریہ. جی کوئی بات نہیں. فرمائیے. کیا آپ محمود رجبی ہیں؟ جی ہاں. کام کیا ہے؟ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ نہیں. آپ کو پہچاننا ضروری ہے. اگر آپ تھوڑی دیر اجازت دیں تو عرض کرتا ہوں. جی اچھا تشریف رکھیں. میں آپ کے مرحوم والد صاحب کو جاننے والوں میں سے ہوں. والد صاحب کے؟ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے لیکن کب اور کہاں یاد نہیں آ رہا. آپ 30 سال پہلے کے وقت کو یاد کریں تو مجھے پہچان لیں گے. 30 سال؟ کیا آپ کا نام جان سکتا ہوں میں؟ عباس مودت. تم؟ جانتا ہوں تم مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئے. تمہیں آخر یہاں کا ایڈریس کہاں سے ملا؟ میں ورمین گیا تھا. تمہارے پرانے پڑوسیوں سے ایڈریس ملا ہے. اب بھی کچھ لوگ تمہیں وہاں جانتے ہیں، بھولے نہیں. مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں تم سے کچھ زیادہ نہیں چاہتا. میرے چند سوالوں کا جواب دے دو طلعت کے بارے میں. طلعت؟ مردوں کی یاد کیسے آ گئی؟ لگتا ہے تمہارے دل میں ابھی تک اس کا کوئی احترام نہیں. میرے سوال کا جواب صرف تم دے سکتے ہو، اس کا جواب کسی اور کے پاس نہیں ہے. سوال کیا ہے تمہارا؟ جب طلعت نے مجھ سے طلاق لی تھی کیا اس وقت اس کی کوئی بچی تھی؟ شوہر تھے نا تم اس کے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ بچی تھی یا نہیں؟ عباس علی، عباس علی، عباس علی. تمہیں پتا ہے میں کتنے سالوں سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا؟ انتظار کر رہے تھے اس دن کا؟ وہ دن جب تم اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آؤ گے. میری بیٹی؟ ہاں ہاں، وہ بیٹی جو تمہاری ہے اور طلعت کی. یہ ممکن نہیں. میری اور طلعت کی کوئی اولاد نہیں تھی. جب تمہیں اتنا یقین تھا تو میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ جب طلعت کرنل رجبی صاحب کی بیٹی، جب سے تم جیسے بکواس فضول اور قلاش سپاہی کی بیوی بنی، تب سے ہمارے خاندان کی بربادی شروع ہو گئی. ہماری مصیبتیں اسی دن سے شروع ہو گئی تھیں. اگر تم سے شادی نہ کرتی تو میرے باپ کا قتل نہ ہوتا، نہ اس کا انجام ایسا ہوتا جیسا ہوا ہے. بس حق تھا تمہارا، حق تھا تمہارا جو تمہیں اس صورت میں ملا ہے.
तुमने हमारे वालिद को छीना और तलत ने तुम्हारी बेटी छीनी। कौन सी बेटी? उसकी कोई बेटी नहीं थी, तुम झूठ बोल रहे हो। होते कौन हो तुम ऐसा कहने वाले? तुम्हें खुशफहमी है कि मैं भूल चुका हूं कि तुम मेरे बाप के कातिल हो? तुम जानते हो मैं तुम्हारे बाप का कातिल नहीं हूं। निकल जाओ यहां से। मैं जवाब लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब भी दूंगा। आज तक मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहने दिया। जिस वक्त तुम्हारे वालिद का कत्ल हुआ उस वक्त से मुझे अपनी सफाई का मौका नहीं दिया गया। मैं मजबूर हो गया था फरार होने पर। जिस दिन कर्नल साहब ने गोली चलाने का हुक्म दिया ताकि वरम इनके कफन पोशों को रोका जा सके, मैंने सिर्फ उनका हुक्म माना, इसके अलावा मेरा कोई और इरादा नहीं था। तुमने सोचा होगा कि इतने जुल्म के बावजूद भी मैं तुमको अपना रिश्तेदार मान लूंगा? नहीं, मैं उन निहत्ते अवाम पर गोली नहीं चलाना चाहता था। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे अलावा बाकी सिपाहियों ने हुक्म नहीं माना? मैंने नहीं सोचा था कि उसी वक्त एक सिपाही तुम्हारे बाप की तरफ गोली चलाएगा और उन्हें मार देगा। तुम्हारी वजह से। अगर किसी और ने भी मारा हो तो क्या? पहले तुमने हुक्म नहीं माना, कातिल तुम हो। हाँ, मैं सजा पा चुका हूं और मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा और मेरी बीवी मुझसे जुदा हो गई। सिर्फ बीवी नहीं, बीवी और बेटी। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के बाद अब्बास अली, तलत ने तुमसे तलाक लेने का इरादा उसी वक्त कर लिया था। लेकिन अगर कोर्ट में पता चल जाता कि तुम्हारी बीवी उम्मीद से है तो काम बिगड़ जाता, जो नहीं हो सका। तो इसीलिए 1 साल तक मैं उसकी शक्ल देखने को भी तरसता रहा और फिर बहाना किया कि मुझे अपने बाप के कातिल से नहीं मिलना। जब तुम 1 साल के बाद वापस आए तो तुम्हारी बेटी पैदा हो चुकी थी और उसी दौरान उसने तुमसे तलाक ले ली। और उस वक्त तुम्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तुम्हें पता है, जब तलत ने तुमसे शादी की थी मुझे बहुत गुस्सा आया था और जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ तो मुझे बहुत मजा आया। उसने तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लिया। ये सब देख के मैंने उसे माफ कर दिया। उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत अच्छा किया उसने। वो नहीं चाहती थी कि उसके बाप का कातिल उसकी बेटी को पाले। तो फिर तलत की बेटी को किसने पाला? और तुम इतना अच्छा काम कभी नहीं करते। तुम इतना अच्छा काम करने के काबिल नहीं थे। मैंने कभी नहीं चाहा कि उस बच्ची की शक्ल देखूं जो अब्बास अली की सूरत रखती हो। मुझसे गवारा नहीं होता। और एक बात बताऊं तुम्हें, सुनने की हिम्मत रखते हो? तलत ने तुम्हारी बच्ची को यतीम खाने में दे दिया और उसके बाद शादी कर ली। लगता था वो भी उस बच्ची से तंग आ चुकी थी, इसलिए निजात पाना चाहती थी। अब जाओ यहां से और अपनी बच्ची को ढूंढो और तड़पो तुम भी अपनी बेटी के लिए अब्बास अली। और अब तुम भी गौर से मेरी एक बात सुन लो। जिस बच्ची की खातिर तुम मुझे तड़पाना चाह रहे हो वो बच्ची मुझे मिल चुकी है। शाम को तुम्हें लेने आऊं या वहीं रुकोगे? पता नहीं, शायद रुक जाऊं। लगता है तुम्हारी नाराजगी अभी तक है। कौन सी नाराजगी? पुप्पी की खातिर जा रहा हूं। इस वक्त मैं उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। मैं जैसा भी हो बता देना। चलो बैठो।
अरे ये सब तुमने अकेले क्यों पकाया है? तुम्हें पता है ना मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सब अभी मुनासिब नहीं था। डॉक्टर ने जो दवा दी थी उसे खाने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और अभी भी वो दवा ली है। मेरे काम करने से तुम्हें कोई परेशानी है? शायद पजमान आया है। हाँ लगता है पजमान आया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। हाँ सब ठीक है, अंदर आओ। पुप्पी कैसी हैं? फिलहाल अभी ठीक हैं। कहाँ हैं? आपको यकीन है कोई गलती नहीं हुई होगी? तुम्हें किसने बताया? खुद पुप्पी जान ने बताया। कहा मैं तुम्हें खुद बताना चाह रही थी। इस टाइम में ऐसी दावत क्यों की पुप्पा? तुम उसे जानते नहीं क्या? वो तो हमेशा दूसरों को तसल्ली देती रहती है। जी। अच्छा तुम अंदर जाओ, जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप पुप्पी जान? मांदो, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके अकाउंट में इतने पैसे कहां से आए? मैं आपको जवाब क्यों दूं? बोले। सही कहते हो। सईद को जवाब दोगे तो बेहतर होगा। वहां जाओ। जी आप कौन? आप सईद बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। आपको बताना जरूरी है कि आज आपके 2 चेक हमारे पास आए हैं। 2 चेक? उसकी रकम कितनी है? एक 5 लाख जबकि दूसरा 3 लाख का है। आप कुछ दिन रोक नहीं सकते क्या? नहीं सईद साहब, चेक क्लियर है। अगर आपने 1 घंटे में पैसे नहीं भरे तो चेक रिटर्न हो जाएंगे। आखिर इतने पैसे मैं 1 घंटे के अंदर कहाँ से लाऊं? देखिए ये हमारा मसला नहीं है। खुदा हाफिज। सलाम। ऐसे खड़े होके क्या देख रहे हो मुझे? कहाँ थे तुम? चलो जाओ अपना काम करो जाके। बहुत अच्छा सिला दे रहे हैं आप हाजी साहब। अब लोगों से मेरा पीछा करवाते हैं? नहीं जनाब, हबीब ने अचानक आपको बैंक में देखा था। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप मुअद्दत साहब के रिश्तेदारों में से हैं? जी आपको कोई काम है? वो दरअसल अगर आप इजाजत दें तो आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करूं। जी जी जरूर, अंदर आए जनाब। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे। आप अंदर तो आए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया। जी क्या हुक्म है मेरे लिए? ये क्या बात हुई? तुम खुद इंसाफ करो। खुद को सईद की जगह रखकर सोचो, फिर पता चलेगा तुम्हें। आप ठीक कह रहे हैं हाजी साहब। हमारी औकात ही क्या है कि आप जैसे अमीरों की तरह बैंकों में अकाउंट खोलें और वो पैसे मेरे पास ये मकान बेच कर आए हैं और ये उसके कागजात हैं। ये चंद दिन पहले का है। कुछ और पूछना है? तो तुमने अपना घर क्यों बेचा? मेरे घर के बिकने का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, समझे आप? मिल गया जवाब आपको हाजी साहब। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ सोहराब। मैंने अब तक तुम्हारे बारे में सईद को कुछ नहीं बताया। तो मुझे कोई फर्क नहीं।